ہر سال کی طرح اس بار بھی ہلال اسکول و کمپوزٹ پی یو کالج میں بین المدارس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریری مقابلے بنگلور کے ٹن فیکٹری وجنا پورہ میں موجود ہلال اسکول و پی یو کالج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریری مقابلے 10 اسکولوں کے 20 طلبہ و طالبات نے لیا حصہ۔ تقریری مقابلوں میں اسٹوڈنٹس کا مظاہرہ کافی شاندار رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں پر بچوں نے تقریریں کی۔ اس زبردست و دلچسپ کمپٹیشن کے بعد بی ٹی ایم لے آؤٹ کی وزڈم انٹرنیشنل اسکول نے خطاب جیتا۔ بی عبدالسلام میموریل رولنگ شیلڈ 2025 اس بار وزڈم انٹرنیشنل ہائی اسکول کے حق میں آئی۔ وزڈم کے اسٹوڈنٹس ارباز کو پہلا انعام اور محمد سلیم کو دوسرا انعام، جبکہ بی ای ٹی صوفیہ ہائی اسکول بسم اللہ نگر کی طالبات سعدیہ اور جویریہ فاطمہ کو تیسرا انعام حاصل ہوا۔ کے آر پورم کی مولانا آزاد ماڈل اسکول کے طالب علم اجو اور ہلال انگلش اسکول کی طالبہ عائشہ فردوس کو ترغیبی انعام حاصل ہوا۔ اس طرح بڑے پیارے و نرالے انداز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریری مقابلے منعقد ہوئے۔ بنگلور ساؤتھ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہر سال انٹر ہائی اسکول مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ بی عبدالسلام فیض کی یاد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریری مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس بار یہاں الامین ڈگری کالج کے وظیفہ یاب پرنسپل ڈاکٹر سرتاج خان اور غوث خان شاہ میر مہمانان خصوصی کے طور پر موجود رہے۔ منصف کے طور پر مولانا محمد سلمان السعودی، مولانا محمد حسیب، مولانا محمد حذیفہ نے شرکت کی۔ تمام مقررین نے نوجوانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی بنگلور ساؤتھ ویلفیئر ٹرسٹ کی کوششوں کاوشوں کی ستائش کی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت للعالمین بن کر۔ محترم سامعین اکرام اور اسٹیج پر ہونا افروز اساتذہ اکرام، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے حقیق کو آپ نے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرات گرامی، آئیے ذرا آج سے 1400 برس پہلے کی دنیا پر نظر ڈالیں اور مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ زندگی کے سمندر میں ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھائی جا رہی تھی۔ انسانیت کے جنگل میں شیر اور چیتے، بھیڑ اور بکریوں کو کھائے جا رہے تھے۔ بدی نیکی پر، ذلت شرافت پر، خواہشات عقل پر، پیٹ کے تقاضے روح کے تقاضوں پر غالب آ چکے تھے۔ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا کوئی پرسہار نہ تھا۔ معصوم بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے درگور کر دینا فخر کی بات سمجھتے تھے۔ شراب اس کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، جوا اس کے دن رات کی دل لگی تھی۔ غرض کے دنیا کی اصلاح انسانوں کے بس سے باہر ہو چکی تھی، کیونکہ پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ اسی لیے کہ معاملہ کسی ایک ملک، کسی ایک قوم، کسی ایک خطے، کسی ایک علاقے، کسی ایک خرابی کا نہ تھا۔ معاملہ کے اندھیری اور گہری کھائیوں میں گر چکے تھے۔ بڑے بڑے عہدہ، شعراء، حکمران، فلاسفر رہے، اپنے اپنے نغمے تھیوریاں سنائے اور چلے گئے۔ ایسے میں رحمت الہی جوش میں آئی، ایک ایسا عظیم و شان پیغمبر کا ظہور ہوا جس کا نام نامی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات نوع انسانی، کہ زباں پر بار خدایا کس کا نام آیا، کہ زباں پر بار خدایا کس کا نام آیا، کہ میری نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ساتھ نسخہ کیمیا لایا۔
عرب جس پر قرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پر قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ پامان کیا برباد کیا، پامان کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے۔ رحمت کی گھٹائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں بھر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے۔ تہذیب کے شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ اما بعد، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے لیے بہترین رول ماڈل۔ آیت کریمہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ نوجوانوں کی اہمیت، نوجوانی یہ زندگی کا سب سے اہم قیمتی وقت ہے۔ یہ وہ عمر ہے جب انسان کے پاس طاقت، جذبہ اور خواب ہوتے ہیں۔ اگر یہ عمر برائیوں میں گزر جائے تو زندگی متاثر ہو جاتی ہے، اور اگر یہی عمر نیکیوں میں گزر جائے تو زندگی دنیا اور آخرت پر سنور جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نوجوانوں کے لیے کیسے رہنمائی ہے؟ سچائی اور امانت داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ نوجوانوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جھوٹ، دھوکہ اور بدنیتی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ حوصلہ اور بہادری۔ غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو ساتھ رکھا اور ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں بہادری کا سبق دیا۔ علم و تعلیم کی محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ سب سے بڑی نصیحت ہے کہ اپنی جوانی کو علم و تعلیم میں گزاریں۔ پاکیزہ کردار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ، زبان، دل کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اس لیے نوجوانوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور نیکی کی راہوں پر چلنا چاہیے۔ اعتماد اور قیادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری نوجوانوں کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی تھی، جیسے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 سال کی عمر میں لشکر کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ اور میں بھی جماعت کا طالب علم ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ محترم حضرات، دنیا آج ترقی کے دعوے کر رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اخلاقیات پرستی، ظلم و ناانصافی، قتل و غارت نے پوری انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگیوں میں اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی، عدل و انصاف، مساوات، اخلاق حسنہ کی وہ تعلیمات دی گئی جو آدمی انسانیت کے لیے نجات کا واحد راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں والدین کی خدمت، یتیموں پر شفقت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، خواتین کی عزت
इज्जत और इंसानियत की कीमत का दर्ज देते हैं। आपको ये बात बड़ी वजाहत से मिलेगी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तवाज़ु भी बड़ी निराली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया कि आप चाहे तो शाना और मलिकाना जिंदगी बसर करें या एक बंदा होकर बंदगी की जिंदगी गुजारे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदगी की जिंदगी को तरजीह दी। इस हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाज़ु का अंदाजा हो जाएगा। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाजार में दाखिल हुए और सामान खरीदने की गर्ज से एक दुकान में गए और तोड़ने को कहा, तो दुकानदार ने आपको देखते ही आपकी तरफ कूदा और आपके हिस्से मुबारक को बोसा देने लगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मुबारक की आदत है कि वो अपने बादशाहों को बोसा देते हैं। हाज़रीन मजलिस, आज जिस मौजू पर मैं बात करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों के लिए बेहतरीन रोल मॉडल। मुआशरे में अगर देखा जाए, नौजवानों से पूछा जाए, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अफसोस की बात है बहुत कम जानते हैं। कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी पता नहीं। और ये अगर हम क्रिकेटर या फिल्म अदाकार के बारे में पूछा जाए, आपके सामने सारा बायोडेटा खोल के रख देते हैं। अफसोस की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाने की जगह दूसरों को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ने लाखों जिंदगी बदल के रख दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने लाखों सीरतें बनाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ने लाखों लोगों को हयात दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से लेकर वफात तक जितना हदीस किताबुल हदीस में लिखा हुआ है, इंसानी तारीख में उतना किसी इंसान के बारे में नहीं लिखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम फॉलो करते हुए इस दुनिया के अंदर चलेंगे, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। परवाज़ करता हूँ, खुदा का नाम लेकर इस तकबीर का आगाज करता हूँ। मोहतरम सल्लियान इकराम, सदरे जलसा, मेहमान खुसूसी, स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम असातिज़ा इकराम, नौजवानान मिलत और इल्म आरोही से जगमगाती इस बस्त के ताबत शराबों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस उन्वान पर ज़ाहिरी ख्याल का शर्फ हासिल हो रहा है, वो इस दुनिया में सीरत नबी की क्या अहमियत है। वो कौन थे जिन्होंने अपने अखलाक को दुरुस्त फरमाया, वो कौन थे जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, हक का रास्ता दिखाया। वो कोई हो ही नहीं सकता, मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा फख्रुर रसूल सरवरे कायनात खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने हक का रास्ता दिखाया। आज के नौजवान कहाँ है? वो कहाँ है जिनको अमल करना था सीरत नबी पर? नौजवानों में आपसे मुखातिब हूँ, अल्लाह को हर एक बूढ़े की तौबा भी पसंद है, अल्लाह को हर एक शख्स की तौबा पसंद है, लेकिन एक बात ज़हन में रखो कि अल्लाह को जवान की तौबा पसंद है। मेरे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। लेकिन एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, अश्शाबु तय्यिबु हबीबुल्लाह, काश मेरे मिल्लत के नौजवान तुम्हारा भी समझ पाते तो कितना अच्छा होता। मेरे नबी कह रहे हैं, अश्शाबु तय्यिबु हबीबुल्लाह, जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। कितना बड़ा अंदाज है जो मेरे नबी का है। लेकिन अफसोस इस दुनिया में सीरत नबी की कोई अहमियत कौन रख रहा है? नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुम्ही से मुखातिब हूँ, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। मेरे नबी ऐसे थे, सच्चे थे, अमानतदार थे, दियानतदार थे, अमानत को अमानतदार के पास सही वक्त पर पहुंचाया करते थे। कभी
वक्त मिले तो तारीख की किताबों को पलट लेना, अपने हाथों से तारीख की किताबों को उठाओ, खोलो, अपने आंखों से देखो और अपने मुंह से पढ़ो और अपने जहन में ये बिठा लो कि मुझे अमल करना है, अमल करना है। देखता हूँ मैं कौन तुम्हें रोकता है, वो शैतान भी डरेगा जब तुम जीरत पर अमल करोगे। कभी वक्त मिले तो तारीख के दरीचे में झांक लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे नबी कौन थे, क्या थे, उनकी जिंदगी क्या थी, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मेरे नबी कौन थे। देता हूँ नौजवानों, अपनी जवानी की कद्र कर लो, वरना ये दोबारा नसीब नहीं होगी। तुम कोई जुलेखा नहीं हो जो यूसुफ के प्यार में अपनी जवानी को बर्बाद कर दोबारा अल्लाह से जवानी मांग कर यूसुफ से शादी कर लो। जुलेखा नहीं हो जो अपनी जवानी की कद्र कर लो। आज अगर तुम अपनी जवानी की कद्र कर लोगे तो बुढ़ापा सुकून से गुजर जाएगा। आज तुम अपनी जवानी को इबादत में गुजारोगे तो बुढ़ापा सुकून से गुजर जाएगा। आज अपनी जवानी को तिलावत कुरान में गुजारोगे तो बुढ़ापा सुकून से गुजर जाएगा। आज तुम अपनी जिंदगी को तिलावत कुरान में गुजारोगे तो बुढ़ापा आराम से गुजर जाएगा। आज तुम अपनी जवानी को अल्लाह के हराम गंदा चीजों से बचाने में लगा दोगे तो बुढ़ापा सुकून से गुजर जाएगा, जिससे दुनिया भी बेहतरीन, कब्र भी बेहतरीन और आखिरत भी बेहतरीन। आज मैं जिस ईमान अफरोज वाक़े का तज़किरा करने जा रही हूँ वो नौजवान सहाबी हज़रत अबू मंसूरा रज़ियल्लाहु अन्हु का है, जो पहले मुश्रिक थे। ईमान लाने के बाद वो मस्जिद हराम के मुअज़्ज़िन बने। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के बाद हुनैन व ताइफ की तरफ से लश्कर रवाना किए तो हज़रत अबू मंसूरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दिन अपने दोस्तों के साथ अज़ान का मजाक उड़ा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यawmal आखिर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमिल अख़लाक़। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, आज मैं आपको एक ऐसे तारीखी वाक़े का तज़किरा करना चाहती हूँ जो हमें नौजवानों पर एतमाद, क़यादत के उसूल और दीन में इस्तिक़ामत का दर्स देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी अय्याम में एक लश्कर शाम की जानिब रवाना करने का हुक्म दिया। इस लश्कर के सिपहसालार एक नौजवान सहाबी हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को मुक़र्रर किया गया, जिनकी उम्र सिर्फ 17 या 18 साल की थी, लेकिन वो इल्म, बसीरत और हिकमत से मालामाल थे। इस लश्कर में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे अकाबिर सहाबा भी शामिल थे। कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर एतराज़ किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा इमारत के अहल हैं और मुझे इनसे मोहब्बत है। ये अल्फाज इस बात का ऐलान थे कि क़यादत के मेयार सलाहियत और इखलास है, ना कि उम्र या ख़ानदान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम तर मुखालिफत के बावजूद इस लश्कर को रवाना फरमाया। अल्लाह ताला हमें नौजवानों की कदर करने, इन पर एतमाद करने और दीन के फैसलों पर इस्तिक़ामत से कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और क्यों ना हो, हमारा वजूद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से ही हमें फरिश्तों जैसे नूरानी मखलूक पर फौक़ियत, फजीलत और बरतरी मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से हमें दीन मिला, ईमान मिला, इस्लाम मिला, सिरातुल मुस्तकीम मिला, नमाज मिली, दोनों जहान की नेमत और फजीलतें मिली। क्या दोस्तों, क्या दीन मिला ये बताइए। कुफ्र था, ईमान मिला, जुल्म था, इंसाफ मिला, अदावत थी, मोहब्बत मिली,
نفرت تھی محبت ملی, عداوت تھی الفت ملی, حیوانیت تھی انسانیت ملی, اندھیرے تھا روشنی ملی, اور کیا نہیں ملا یہ سب بتائیے. یہ سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ملا, ورنہ ہمارا کیا حاصل ہوتا پتہ نہیں. دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور فرمایا والذين
को रोशन कर दिया, आँखों को बीना कर दिया। इंशाअल्लाह हम अपने उलमा इकराम की बातों को, नसीहत कलिमात को अपने दांतों से पकड़कर इस मस्जिद से उठेंगे इंशाअल्लाह। चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। शेर के साथ में आवाज देती हूँ डॉक्टर सरताज खान सर को कि वो तशरीफ लाए। One reason that Urdu is such a beautiful, musical, flowery language, and if it is in the hands of the Maulanas, then it becomes more decorative, and they add the element of faith, religion, hadith, and Quran. They must have captured the minds of the audience from all angles, so nothing will be left for me. So that is the reason why I avoid not participating or speaking on occasions like this. Nevertheless, since there is an academic angle to this function, to this occasion, I would like to speak a few words keeping in view the students' participation and their performance in today's competition. First, I should congratulate all the participants, without any exception to anyone, including those who could not complete it here, one or two people who could not complete here, including those, I need to compliment those people because they were under the spell and influence of the barakat of Prophet sallallahu alaihi wasallam, that they spoke so confidently, so clearly, and so giving a strong message of the character, the Sirat al-Nabi. But for that spell, it would not have been possible for this sort of discipline here, for this sort of oration by all the 20 participants. क्या अंदाज था, क्या confidence level था, क्या बोलने का तरीका था, very marvelous. I attribute only to the three topics involved very relevantly. अल्हम्दुलिल्लाह इनको सीरत नबी की तरफ जो सिर्फ कामयाबी का वाहिद और तन्हा रास्ता है उसकी तरफ उन्होंने गामज़न किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसको और आगे बढ़ाइएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारी तमाम बीमारियों का वाहिद यही एक हल है कि हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकली अल्लाह के नबी की सुन्नतें आ जाएं। अल्फाज निरे अल्फाज रह जाते हैं जब अमल उससे खाली हो। आज हमारा अलमिया बस यही है कि हमारे पास सिर्फ अल्फाज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस वक्त जो हमारे ऊपर लगे हुए इल्जामात हैं, इसको अपने खून से इन इल्जामात को फलस्तीन के लोग धो रहे हैं। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पाए करे अमल बनकर गैब की निगाह में। जो 100 अभी मौलाना ने तस्करा किया था, माइकल हेच हार्ट ने लिखा था उस किताब को, खलबली मची, उस पर बहुत सारा फोर्स पड़ा, तो उसने जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया, उसने 11 क्वालिटीज उसने उठाई कि मैंने क्यों नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे रखा। मैं सिर्फ एक जिस्ट देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी जिंदगी में लाने के लिए है, ना कि सिर्फ अल्फाज पढ़ने के लिए। पूरी दुनिया कैसी है और हमारा कोई दुश्मन नहीं है। और यकीन जानिएगा, मैं बड़े मोहतात अल्फाज से बोल रहा हूँ कि इस्लाम और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे ज्यादा बदनाम करने वाले
हमको देना। हमने अपने किरदार से जितना इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया है, दुनिया के किसी फिरका परस्त ने नहीं किया है। एक ग्राउंड लेवल रियलिटी है कि जब अल्फाज और अमल में तजाद आता है तो इसी को निफाक कहते हैं। और हम इस मंजिल की पहली और इंतहा दर्जे पे हमारे आमाल गवाही देते जा रहे हैं। जिस खौफ को अमल के जरिए इस्लाम के करीब लाना चाहिए था, अल्लाह माफ फरमाए, हमारे अखलाक में हमसे दूर करते जा रहे हैं। अस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार की जो गवाही अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में दी, वो अब तक कोई कमेटी क़यामत तक जो है इसे कमेटी नहीं बना पाएगी। ये जो उसका है जो पहला दिमाग था जो इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर देने की वजह बताई थी। जो उसका दूसरा उसका दिमाग को ये था, दुश्मन जो दलील करना चाहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू लहब, जिसके बारे में कुरान में आयत नाज़िल हुई, वो कह रहे हैं कि तुम पहाड़ की चोटी पे हो, अगर तुम ये कहो कि उधर से एक लश्कर आ रहा है हमला करने के लिए तो हम उसको मान जाएंगे। अस्सादिक वल अमीन की गवाही जो गायों ने दी। अभी क्या कह रहा है, पूरी जिंदगी में अल्लाह के नबी वादा खिलाफ नहीं की। जिंदगी गवाहियां देती हैं, जिंदगियों को बदलती हैं। अल इंसान मुरक्कबुन मिनल खतई वन निस्यान, हर इंसान के पास भूल चूक का मादा है, लेकिन उसके साथ ये भी हो कि हम नेक इंसान बनने की कोशिश करें। खैरुल खत्ताऊन मिनत तव्वाबीन, कि हमारा कोई अमल इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने वाला ना। उसके बाद में जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी अल्लाह जो उसने डिस्क्राइब किया है, छाट का जो डिस्क्राइब किया है, वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने के लिए पूरी तकबीर होगी, पूरे तलवार लेके खड़ी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह खत्म कर देंगे। अल्लाह के नबी मक्का छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनके जो कत्ल करने खड़े हैं उन्हीं की अमानतें इनके पास हैं। अमानतें बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं, बैंक नहीं थे, अल्लाह के नबी के पास जाके अमानतें रखते थे, बड़ी बड़ी दौलतें रखते थे। अल्लाह के नबी अपने दामाद बनने वाले चचे भाई के जिम्मेदार और सौंप करते हैं कि भाई ये अमानतें तुम उनको सौंप कर दिया। खल्कुल हुजूर का वाक़िया, these are the practical aspects of the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which should have to follow that. इसे तो बोल के बताने के लिए नहीं है। और मैं सूरह हदैबिया का वाक़िया उसने डिस्क्राइब करा है। सूरह हदैबिया में पावर था, जमात जो थी सहाबा की जमात थी, वो अगर चाहते तो उसी वक्त हमला करके कामयाब हो सकते थे, इतना पावर था। लेकिन अल्लाह के नबी ने वहाँ कुर्बानी देकर के वापस गए। और फतेह मक्का में मैं ये सब जिससे जो है हमारे बच्चे और बच्चियाँ बेहतरीन अंदाज से जबरिया ने बड़ी जरूरत से बोला, शहादत ने बड़ी बेहतरीन शहादत दी। अभी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलहत के पूरे जो काटे बोला, बेटों और बेटियां ये तुम्हारी आखिरत का ज़ख़ीरा है। You have opened the account of आखिरत in the stage what you have to say. Please keep it up. ऐसा मौलाना ने फरमाया कि एक सीरत का एक सफ़ा पढ़ो इसलिए ताकि वो सीरत हमारी जिंदगी का है। तमिल में बोलते हैं पूर्ण சேர்ந்து நாரும் மனம் பெறும், तो उर्दू में कहेंगे पूर्ण के साथ जो ताग होता था तागा, वो तागे में कुछ बात नहीं होता। वो हमारे उम्माए सलाम की करामत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सत्ताई का फैज़ है कि मैं पढ़ा हुआ, ये हमारी तरबियत है। हजार आमीन मिल जाएंगे एक आलिम की बराबरी। अल्लाह ताला ये हमारे काफिले के सरदार हैं। हमें देखिए there are so many processes are going on to put a full stop for our church. उसमें एक चीज़ ये है कि उलमाए किराम की क़दरदारी अज़मत और तख़त्तुस जो है हम समझें और उसको अपने दिल के अंदर लेकर उसके ऊपर अमल करें।
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. مخدوم مکرم حضرت شامیر صاحب دعوت برکاتہ اور اسٹیج پر مجلو افروز مہمان کرام، معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، میں ادارے کے ذمہ داروں سے ایک اجازت لینا چاہتا ہوں کہ مولانا حذیفہ صاحب اور اسی طریقے سے مولانا عبدالحسیب صاحب سامنے تشریف لیں. میں ادارے کی ذمہ داروں سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں ان دونوں علماء کرام کو اسٹیج پر دعوت دوں. اگر ادارے کے ذمہ داروں کی طرف سے اجازت ہو تو ضرور. علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں. تو بہرحال آج ہلال اسکول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقابلے میں آ کر بہت ہی خوشی محسوس ہوئی کہ آج طلباء عزیز بہت اچھے انداز میں اچھی تیاری کے ساتھ ماشاءاللہ آ کر معافی ضمیر کو ادا کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس محنت کو بھی قبول فرمائے. جو الفاظ ان طلباء کی زبانوں سے نکلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ان کو تیار کرنے والے اساتذہ سے یہی کروں گا کہ ان کو یاد کرواتے وقت خاص طور پر قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ اور اردو کے الفاظ کی تصحیح پر دھیان دیا کرے. ماشاءاللہ سارے طلباء نے بڑے اچھوتے انداز میں اچھے انداز میں اپنی تقریر کو پیش کیا. میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تقریر کرنے پر ان کے اندر سیرت پر عمل کا جذبہ پیدا فرمائے. تیسرا جو عنوان تھا ہمارے درمیان دنیا والوں کے بیچ میں نبی علیہ السلام کی سیرت کی اہمیت کیا ہونی چاہیے. میں ایک چھوٹا واقعہ بتا کر یہ بتلانا چاہوں گا کہ اللہ کی نظر میں ہمارے نبی کی سیرت کی اہمیت کیا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو پیدائش کے بعد اس کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے. جب تک ماں کی پیٹ میں بچہ یا بچی ہوتی ہے تو اس وقت کوئی تذکرہ نہیں کرتے کہ بچے کی رنگت کیا ہے، بچے کی قد و قامت کیا ہے، بچہ ماں پر گیا ہے یا باپ پر گیا ہے، قدیمال کے اس میں گیا ہے یا قدیمال کے تعلق رکھتا ہے، یہ کوئی بات نہیں کرتا. سیرت کا آغاز ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد. جو آدمی ملنے کے لیے آ رہا ہے وہ کہے گا بچہ باپ کی طرح لگتا ہے، نہیں ماں کی طرح لگتا ہے، نہیں دادا کی طرح، دادی کی طرح. یہ ساری باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے. قربان جائے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی سیرت کو ایسا نمایاں دنیا کے اندر دکھایا. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی میں نے آپ کی سیرت کو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی طے کر کے رکھا. ہمارے بچوں کے ایمان اور ان کے دین کا خاتمہ کرنے پر ہر ممکن کوشش ہماری حکومت کر رہی ہے. ایسے دور میں سیرت کے عنوان پر کمپٹیشن کرنا اور اس میں بھی فی الوقت رقعے میں جو عنوان آ رہا ہے اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کرنا، یہ
इंतहाई आप हजरात मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन काविशों को कबूल फरमाए। और सीरत तय्यबा, सीरत मुबारका के उन्वान पर जो भी बातें यहाँ पर स्टेज के जरिए से हमारे सामने आई हैं, उन तमाम बातों पर मुझे भी और आप तमाम हजरात को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सीरत से मुताल्लिक मैं कुछ 2-3 आयतें आपके सामने मैंने पढ़ी हैं। इन आयत का सीरत के साथ क्या ताल्लुक है, बस इस पर कुछ रोशनी डालकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। सूरह कलम की इब्तिदाई आयतें हैं, वल कलमी वमा यस्तुरून, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। मुशरिकीन मक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह-तरह के तोहमतें और तरह-तरह के इल्जामात लगाते थे। उनमें से एक बड़ा इल्जाम ये भी था, मुशरिकीन मक्का ने आपके बारे में कहा कि आप तो मजनून हैं, नऊजुबिल्लाह आप पागल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के ऊपर लगने वाले इल्जामात और तोहमतों का जवाब तो अपनी ज़बान से दिया है, अपने कलाम में दिया है। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 दलीलें पेश की हैं आपके ऊपर जुनून की जो तोहमत लगी है उस तोहमत को दूर करने के लिए। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर कलम की कसम खा रहे हैं, नून वल कलम, कसम है कलम की। कुरान करीम में जहाँ पर भी किसी भी चीज की अल्लाह तबारक व तआला कसम खाते हैं तो वो आगे आने वाले दावे के लिए एक शहादत और एक दलील हुआ करती है। ಗುರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ अब्दुल रऊफ सिलिकॉन सिटी पब्लिक स्कूल और अब्दुल हादी। उसके बाद सिलिकॉन सिटी पब्लिक स्कूल ही से गर्ल्स सेक्शन से रुश्दा और आफिया। Ready, smile. One more, sir. Smile, smile, smile. अब्दुल हादी। Excuse me, sir. Okay, ready, smile. मोहम्मद शहादत कुव्वतुल इस्लाम हाई स्कूल। Smile, sir. Sir, ready? Smile. One more, sir. Smile, smile, sir. मौलाना नहीं माफ कीजिए, सैयद ताहिर अब्दुल्ला मौलाना औलाद मॉडल स्कूल। One more, sir. Smile. Sir, smile. सूफिया इलम, जामिउल उलूम की सूफिया इलम और वालिया खातून। सैयद ताहिर तरन्नुम और मोहम्मद माद अंसारी। One more, sir. Smile. Okay, ready? Smile. One more, sir. Smile. वालिया खातून। One more, sir. लाइबा तरन्नुम। इनाम में अव्वल दुआओं सुबह मतलब में भी इनाम हासिल करने वालों को इंशाअल्लाह। Sir, smile. One more, sir. Smile, please. तरगीबी इनाम को मुश्तरिका तौर
हिलाल हाई स्कूल दरगाह मोहल्ले की आयशा फिरदौस। Come closer. सिर्फ 2 तलबा बचे हुए हैं, इसमें मोहम्मद अहमदुल्लाह साहब से गुजारिश है कि वो मोहम्मद सलीम को इनाम। Smile, madam. Smile, smile. One more, sir. Smile, please. मैडम बहुत गौर से सुन रहे हैं। तो जो प्राइज आज करिए मंच। Rohit Sheth is going to Western International School. Please come and take Sir, okay, please smile, sir. Sir, see here, please, sir. Smile, sir. Smile, smile, smile.